માયાનગરી મુંબઈની મેઘરાજાએ ઘમરોડી નાખી છે. રવિવારે મોડી રાતથી બારે મેઘ ખાંગા થતા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને પગલે જનજીવન પણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. તો કેટલીક શાળા કોલેજોમાં પણ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધુમ્મસછાયું વાતાવરણ છવાતા વાહન ચાલકોએ પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે હવામાન ખાતા દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ દાદર, માહિમ, પરેલ, બાંદ્રા, કાલા ચોકી અને શહેરના અન્ય ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. હાલ હવામાન ખાતાએ મુંબઈમાં અલગ અલગ સ્થળોએ વીજળીના કડાકા અને 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. તો ભારે વરસાદી માહોલ વચ્ચે દરિયામાં પણ ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા હતા. આ નજારાને કેટલાક સ્થાનિકોએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરીને વાયરલ કર્યા હતા. मुंबई में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक जो है मुंबई में भारी बारिश का अनुमान है. इस वक्त पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो है भारी बारिश हो रही है. आज जो है हाई टाइड का वक्त है. 4.87 मीटर की हाई टाइड जो है आज होने वाली है. आप देखिए कि समंदर जो है काफ़ी उफान पर है और जगह जगह पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ और पनवेल में जो है पानी भर गया है. साथ में ही जो है मुंबई पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है और बीएमसी ने भी सतर्क किया है कि अगर आपको ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए. खास करके इस वक्त जो बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है वो जो हो रही है साउथ मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश है. ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब में भी बारिश हो रही है लेकिन वहाँ पर जो है बारिश का प्रभाव काफ़ी कम है. आप देखिए इस वक्त मैं नरीमाइन पॉइंट में हूँ और हाई टाइड का वक्त है. लोग जो है कुछ लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स है आज कॉलेज में छुट्टी कई कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है तो वो यहाँ पर जो है समंदर का मज़ा लेने के लिए आए हैं. साथ में ही मुंबई पुलिस की टीम भी जो है वो यहाँ तैनात है और लोगों को आगाह कर रही है कि समंदर किनारे ना जाए. साथ में ही मुंबई पुलिस की टीम लोगों को चेता भी रही है कि आपको समंदर किनारे नहीं जाना है. मुंबई पुलिस की टीम के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और इस वक्त हाई टाइड का समय है. आप देखिए कि समुद्र की लहरें जो है काफ़ी उफान पर है. આ તરફ મુંબઈના કુર્લા વિસ્તારમાં પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. ભારે વરસાદને પગલે રસ્તો બેટમાં ફેરવાયો હતો. સાથે જ મોટા વાહનોના અડધા ટાયર ડૂબે તેટલા પાણી રસ્તા પર જોવા મળ્યા હતા. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાને કારણે સ્થાનિક લોકોને પરેશાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો. તો વાહનોમાં પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોએ પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. કેટલાક સ્થળોએ ગાડીમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ચાલકે ધક્કા મારવાની નોબત આવી હતી. मुंबई में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक जो है मुंबई में भारी बारिश का अनुमान है. इस वक्त पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो है भारी बारिश हो रही है. आज जो है हाई टाइड का वक्त है. 4.87 मीटर की हाई टाइड जो है आज होने वाली है. आप देखिए कि समंदर जो है काफ़ी उफान पर है और जगह जगह पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ और पनवेल में जो है पानी भर गया है. साथ में ही जो है मुंबई पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है और बीएमसी ने भी सतर्क किया है कि अगर आपको ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए. खास करके इस वक्त जो बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है वो जो हो रही है साउथ मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश है. ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब में भी बारिश हो रही है लेकिन वहाँ पर जो है बारिश का प्रभाव काफ़ी कम है. आप देखिए इस वक्त मैं नरीमाइन पॉइंट में हूँ और हाई टाइड का वक्त है. लोग जो है कुछ लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स है आज कॉलेज में छुट्टी कई कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है तो वो यहाँ पर जो है समंदर का मज़ा लेने के लिए आए हैं. साथ में ही मुंबई पुलिस की टीम भी जो है वो यहाँ तैनात है और लोगों को आगाह कर रही है कि समंदर किनारे ना जाए. साथ में ही मुंबई पुलिस की टीम लोगों को चेता भी रही है कि आपको समंदर किनारे नहीं जाना है. मुंबई पुलिस की टीम के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और इस वक्त हाई टाइड का समय है. आप देखिए कि समुद्र की लहरें जो है काफ़ी उफान पर है. મુંબઈમાં ખાબકેલા વરસાદને પગલે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે. ત્યારે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા નાગરિકોને ખરાબ હવામાન દરમિયાન બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જળ ભરાવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. તો વિઝિબિલિટીમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. મોડી રાતથી મહારાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં તેજ પવન સાથે વરસાદ થયો. ભારે વરસાદના કારણે બારામતી અને દોંડમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
મુશળધાર વરસાદના કારણે બારામતીમાં નીરા દાવા નહેર તૂટી ગઈ હતી, જેના કારણે પાલખી હાઈવે પર તેનું પાણી ઝડપથી ફેલાઈ ગયું. આ ઘટનાને પગલે કાટેવાડી ભવાનીનગર રોડ બંધ કરવો પડ્યો. બારામતીમાં 150થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા. મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં મેઘરાજાએ ભૂક્કા બોલાવી દીધા છે. ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને પગલે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ત્યારે આ તરફ પરિવહન સેવાને પણ માઠી અસર પડી હતી. મુંબઈમાં સતત વરસાદના કારણે રેલવે ટ્રેક પર ભારે પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે લોકલ ટ્રેન સેવાઓ મોડી પડી હતી. ટ્રેનો તેમના નિર્ધારિત સમય કરતાં 5 થી 10 મિનિટ મોડી ચાલી રહી છે. ટ્રેન મોડી પડતા મુસાફરો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ભારે વરસાદના કારણે મુંબઈના રસ્તાઓ ઉપર પણ ઢીચણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે અનેક વાહન ચાલકોના વાહનો બંધ પડી જતા લોકોએ મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. આઈએમડીએ જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. મહત્વનું છે કે મુંબઈમાં છેલ્લા 25 વર્ષમાં સૌથી વહેલું ચોમાસું પહોંચ્યું છે. આ પહેલા ક્યારેય 29 મે પહેલા મુંબઈ નથી પહોંચ્યું ચોમાસું. એક તારીખ પર નજર કરીએ તો 1956, 1962, 1972માં સૌથી વહેલું 29 મે પહોંચ્યું હતું, જ્યારે 25 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 26 મે ચોમાસાએ એન્ટ્રી લઈને મુંબઈને તરબોળ કરી દીધું છે. મુંબઈ, થાણે અને પાલઘર જેવા દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ માટે પણ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. મુંબઈમાં પાણી ભરાવાની ક્રોનિક સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને બીએમસીએ ભારે વરસાદ દરમિયાન શહેરના રસ્તાઓ અને ટ્રાફિકને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે ગટરોની સફાઈ, પમ્પિંગ સ્ટેશનોનું સમારકામ અને ઇમરજન્સી કંટ્રોલ રૂમનું નિરીક્ષણ જેવી તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.